કરી નાખ્યું હોય અને જેમ લોહી ને બધું ટપકતું હોય એટલી તો હોઠમાંથી લાલી લિસ્ટીપુ ટપકતી હોય અને એની ડાબી આંખ તો એટલી સુંદર હોય જમણી આંખ એની ડાબી આંખ સામું જોવે એવી તો એની સુંદર આંખો હોય અને પાછી કે હું પાણી ફરી નાઉં તમારી ભાઈ મારી હામું જોવે હામું નથી જોતો જળજળી આવી ગયા હા અને ફેશનેબલ બેનો જો ડોક્ટર આમ ડોક્ટર પાસે જાય ને તે જોજો આમ ડોક્ટર નાઈ જોન કે તાવ આવ્યો છે इंजेक्शन मार दो ना साहब इंजेक्शन न मारता टीकड़ा क्यों टीकड़ा डॉक्टर साहब एक वेठा जेवो टीकड़ो काटे अरे साहब आवड़ा मोटा थोड़ा मोटा मा करे पानी पूरी केवड़ी होय बेनो पानी पूरी खाता होय लारीए ई एक फोटो पाड़ी लेजो अन मंदिर में भिखारी भीख मांगतो ई एक फोटो पाड़ी लेजो बहुत जाजो फर्क नहीं लागे ओलाय डिश लेन ऊभा होय ओलाय ऊभा होय पण प्यार करी ले શું કોઈ તારો યાર નથી ગોતી લેજે ભીતર છે ક્યાંય બહાર નથી હજુ માલુમ છે ઈશ્વરની કે જ્યાં બુદ્ધિશાળી તમામ નથી થોડી બુદ્ધિ વાળા થોડા છે પણ ગાંડા ના ક્યાંય ગામ નથી એવા સંતો બેઠા છે એટલે એક વાત લઈ લો એક ગામમાં બાપુ આવ્યા મનને મારતા શીખવાડે એનું નામ મહંત કહેવાય समाज ने सुधारे साधु कहवाय सतनो साचो एहसास करावे सतनी माथे सत्यनु मींडू चढ़ावी दो एनु नाम संत कहवाय समाज ने सुधारे साधु कहवाय बगाड़े बाबा कहवाय एक गाम में बापू आव्या बापू ने चलो आव्या तो एक दी एक भाई आशीर्वाद मांगवा आव्यो बापू मने एवा आशीर्वाद दो के मारे एकना खेतरमां ज वरसाद थाय तो जा दीठा तो हवारे गयो तो एनु एकनु खेतर ज भीનું હતું ઈ તો આમ બધા બાપુને ચમત્કારી માયના નામ જો બાપુ નામ જમાવટ થઈ ગઈ પાછો એક બીજો જણ આવ્યો કે બાપુ મને ઓલા જેવા આશીર્વાદ આપો મારે એકના ખેતરમાં જ વરસાદ થાય બાપુ દીધા એમ બોલવા ગયા ત્યાં એનો શેલો બોલ્યો બાપુ દેવા હોય તો દેજો ડંકી આંખમાં હું નહીં જાઉં ડોલું હારી મરવી નાખ્યો આખી રાત એનું નામ સંતને કહેવાય એક ગામમાં એક બાપુ આવ્યા હતા तो घर हम वालू पानी कर ली तो बस घर जाने के आलो बापू रूम में सोई जाओ अरे नहीं बच्चा हम हिमालय में रहने वाले हम आंगन में सोएंगे आंगना में हम जो हम पोह महीना ની કરકરતી થાય જો ભાઈ ને આંગણામાં ઉંગરીમાં ખાટલો ઢાળ દીધો પછી કે લ્યો બાપુ ગોદડું अरे नहीं बच्चा हम हिमालय में रहने वाले हमको टाट नहीं लगती है हाँ અને ઈ કે આયો કાકા બાપુ કા ચમત્કાર છે તો હોઈ ગયો ને 12 વાગે ને બાપુના ટીશન નાખી ઈડા વોપાય પૂંટિયું વળી ગયા બાપુ હનુમાન ચાલીસા ઉપાડ્યા જય હનુમાન ગયા આખી હનુમાન ચાલીસા ગઈ તોય ન ઉડી થાય પછી રામચરિત માનસની ચોપાઈ ઉપાડી તોય ન ઉડી થાય પછી કનૈયાના પદો ઉપાડ્યા તોય ન ઉડી પછી ગરધની જાગી બોલા સુસવાચા બોલવા મળ્યા તો પછી આપી દીધું ગોદડું હવાર બાપુ ઉઠા કીધું બાપુ હું તમને કહેતો તો ને આ હિમાલયની હગી નો થાય ટાઈટ अरे ये तो बच्चा कोई टाइट है साली राम से भी नहीं मानी हनुमान से भी नहीं मानी कृष्ण से भी नहीं मानी और साली गोदड़ी से मान गई ये तो बापू जेनाथी मानती हो एनाथी माने पण एनु नाम संत नो कहेवाय एक बापू नी मठी हती एक गाम में 4 चोर चोरी करवा जाता था सांभळजो चोरी करवा जाता था एक ने पानी नी तरस लागी तो के पानी नी तरस लागी से चोरी करवा जाऊ से पानी पीवू जोए तो के करवू हो तो हामे एक दीवो बळे छे तो कोलो बीजो कई न्या बापू नी मठी छे आपणे न्याथी नो जवाय अरे आपणे क्यां न्या खातर पाडવું आपणे पानी पीवा जाऊ न हालो क्या बापू ने बैठा बच्चा पानी पिएंगे तो बापू एना हाथों से आया से पानी पाई बच्चा चा पिएंगे अरे बापू तो आम जमावट थई जाय ने बापू ए भट्टी में उकाळेली चा पाई અને આમ જો બધા ટેટા જેવા થઈ ગયા હો ભાઈ અને પછી પૂછ્યું બાપુએ બેટા वक्त क्या हुआ है बापू रात को 1:30 बजे है कहां से आते हो बापू आते नहीं जाते हैं कहां जाते हो बापू खातर
खातर रात को ही पड़ता है। हाँ बापू, खातर रात को ही पड़ता है, दिन को धोखा पड़ता है। बापू के सब कुछ किया लेकिन खातर नहीं पाड़ा। आज तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ खातर पाड़ने। अरे बापू તમે આ ધંધા લેવા ગયો, ઓલો બીજો કે લઈ લેને આડા દેવા થાય। બાપુ લીધા ભેગા 4 ચોર ને 5માં બાપू गांव में क्या हारो बंगलो भैलो 4 चोर डोकाना। बापू के ये क्या करते हो? बापू करना पड़ता है ऐसा, बोलना मना है। 4 चोर ने बापू खापका 4 चोरे रूम गोती लीधा। बापू नु भाग में आव्યું રસોડું। હા હા હા, આમ થાળું સો કર્યો ત્યાં તો બદામ પિસ્તા એલચી ચારોલી કાજુ દ્રાક્ષના બનાવેલા આમ લાડવા। बापू ने मोઢા में पानी આવ્યું। पहले ठाकुर जी को भोग लगा ले फिर खातर पाड़ेंगे। तो बापू एम तुलसी ने पानी બધું તૈયાર કર્યું। જોડીમાં જોયું તો શંખ રહી ગયેલો। અને રાતના 1:30 વાગે બાપુએ શંખ ફૂંક્યો। ઓ ભાઈ, હા હા, આખું ગામ જાગી ગયું। ધોણાથી બોલાવી, આખું ગામ જાગી ગયું। 4 ચોર તો બારી તોડીને વયા ગયા। કરધણી આવીને કે बापू इधर क्या करते हो रात को? अरे बच्चा हम खातर पाड़ने आए थे, हम अकेले नहीं 4 और भी है। કરધણી સમજી ગયો આ એક સંત મારી ઘરે નો આવ્યા હોત તો મારું ઘર ન બચ્યું હોત। મિત્રો એનું નામ સંત કહેવાય। સંતના જો એકવાર આપણા ઘરે પાવન પગલા થઈ જાય એવા સંતોની હાજરી છે। હરે કૃષ્ણ મહારાજનો મહોત્સવ છે ત્યારે ભાઈને વિનંતી કરું એવી